ପିଲାମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମର +3 ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରର ହିଷ୍ଟ୍ରିର କୋର୍ ପେପର 3 ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2 ବିଟୱିନ୍ ଦ ପିରିୟଡ଼ 300 BC ଟୁ 750 BC। এই পেপর এটা মোর সেকেন্ড ভিডিও ফার্স্ট ভিডিও যে মু ছাড়িলি ফার্স্ট চ্যাপ্टर 1 তার ভিডিও যে মানে দেখিন মু ডেসক্রিপশন বক্স তার লিঙ্ক দেইদেবি দেখি নেব। আজ আমি পড়িবা यूनिट 3 র চ্যাপ্टर 2 जोटाकी हेउची वर्ण प्रोलिफरेशन ऑफ जातीज चेंजिंग नॉर्म्स ऑफ मैरिज एंड प्रॉपर्टी। जदियो या पूर्व अनेक गुड़े चैप्टर्स रही तो किंतु आज यही चैप्टर मैं तुमको पढ़ेबी कहीं यहाँ बहुत हार्ड अच्छी तुमको यहाँ बुझा निहाती भाव दरकार। तो आम आरंभ करवा। देख पे मैंने यूनिट 3 रे तुम दि जाइए जे एटा आम जो समय कथा आम पढ़ुचु सेटा होची फ्रॉम 4th सेंचुरी CE टू 750 CE अर्थात 400 रु 750 ख्रीष्टाब्द भितर भारत में वर्ण व्यवस्था जाति गुड़िकर अतिशय वृद्धि विवाहर माने विवाह व्यवस्था केमिति थिला संपत्तिगत अधिकार ये सब विषय आम एटी पढ़िबा। तो सर्वप्रथमे आमे वर्ण कण जाति कण बुझिबा एवं उभयंक भितर कौन प्रभेद रही सेटा मध्य जानिबा। जेतेबेले आर्य माने भारत को आसिले से समय भारत में वर्ण सिस्टम बा वर्ण व्यवस्था रही अछि। वर्ण सबु बेले 4 प्रकारर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र एवं समाज रे समानकर स्थिति मध्य सीरियली सेमती रही था। माने ब्राह्मण माने सबठारु उच्च वर्ण तापर क्षत्रिय तापर वैश्य एवं तापर शूद्र एटा आमे समस्त जानिचु जे एटा वैदिक जुगर एटा आरंभ होईची एवं सेतकी बेलकु सेटा मनुष्यर रंग बा वर्ण आधार रे सामाजिक विभक्तिकरण करा जाइतिला एवं यही प्रत्येक वर्गर जो मनुष्य माने थिले समानकर वृत्ति मध्य समानकर वर्ग अनुसार करा जाइतिला। अर्थात जो माने ब्राह्मण थिले से माने मंदिरर पूजक थिले पिलामानको पाठ पढ़ाइबा कार्य जेमति गुरुकुल रे पिलामान सब पाठ पढ़ुतिले एमाने सब ए शिक्षक कार्य से करुतिले एवं तापरे आमर जो क्षत्रिय जो माने कि सब युद्ध करिवे राजपुत्र माने एवं सैन्य विभाग जो माने सब रहुतिले से सब क्षत्रिय वर्गर थिले एवं तापर जो माने वाणिज्य व्यवसाय करथिले कृषि कार्य करुथिले समानकु वैश्य कहगला बा जो माने कारीगर थिले समाज रे तांको वैश्य कहगला एवं शेष रे शूद्र माने जो माने अन्य 3 गोटी वर्ग बा 3 गोटी वर्णर लोकंक सेवा करुथिले समानकु शूद्र बोली कहगला। अर्थात से समय जो वर्ण द्वारा लोक माने विभाजित हेतिले सेटा समानकर कौलिक वृत्ति अनुसारे करा जाइतिला जे जो वृत्तिर थिले समाने सेही वर्णर थिले। किंतु परवर्ती वैदिक जुगरु एई वर्णगुड़िक माने आनुवंशिक हो जाइतिले एवं जाति रे माने परिणत हो जाइतिले। ए 4टी वर्णरु 4 गोटी जातिर सृष्टि हेतिला एवं सेटा वृत्ति आधार नथिला वंश अनुसारे रहितिला। अर्थात जो वर्णर मनीष से से जातिर होइकी रहीगले अर्थात ब्राह्मण वर्णर लोकंको ब्राह्मण जाति बोली कहगला क्षत्रिय वर्णर लोकंको क्षत्रिय जाति बोली कहगला। एमिति भाबरे जाति प्रथा 4टी वर्णरु 4 गोटी जाति सृष्टि हेतिले। आनुवंशिक कहिबार अर्थ होछि जो लोक माने जो जातिर बा जो वर्णर थिले तांकर पुओ झियो संतान संतति तांकर उत्तराधिकारी माने मध्य से जातिर होइकी रहीगले समान तांकर जाति बा वर्ण को परिवर्तन करि पारिले नाही। जदियो से वृत्ति को परिवर्तन करथिले किंतु जाति को परिवर्तन करि पारिले नाही। पिला माने समस्ते बुझीगल जे वर्ण एवं जाति मध्य प्रभेद कौन। एबे आमे पढ़िबा जे ख्रीष्टाब्द 400 रु 750 भितर ए जो जाति गुड़िकर अतिशय वृद्धि केमिति भाबरे घटितिला जहाक आमे कहूचु प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट। ए जाति प्रथा बहुत उत्कट भावरे बढ़ी चलीथिला एवं एई समय भितरे एई जो 4 गोटी जातिर पुणी अनेक गुड़िए उपजाति सृष्टि हेइथिले। सर्वप्रथमे आमे ब्राह्मण जातिर अतिशय वृद्धि विषय पढ़िबा। तमे सब जानिथिबो पिला माने जे गुप्त जुगरे एवं ताको परवर्ती समय व्यापक भूमि अनुदान व्यवस्था रहितिला। गुप्त राजा माने ब्राह्मण मानकु देशर विभिन्न अंचल रे तांकु खंडे खंडे स्थान देइथिले बा खंडे खंडे जमी मानकु संपूर्ण भाव दान कर देइथिले। तो जो ब्राह्मण माने अरण्य अंचल तांकर जमी सब पाइथिले से अंचल को चलीगले चाष कार्य आरंभ करथिले। चाष कार्य से केमिति करिवे सेठार जो आदिवासी लोक माने रहिथिले समाने
ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଥିଲେ। ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଚଷା ଜାତିର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯାଇକି ଚାଷ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଉଚ୍ଚ କୂଳର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନେ, ଆଦିବାସୀମାନେ କେଉଁ ଜାତିର ଥିଲେ? ଏଇଟା ଆମ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଚାରିଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଚାରିଗୋଟି ଜାତି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତକୁ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ଦେ ୱେର୍ ନଟ୍ ଦି ଅରିଜିନାଲ ଇନହେବିଟେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତର ଅଧିବାସୀ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି। ତ ଭାରତର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଭାରତର ଅଧିବାସୀମାନେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ, এই ଆଦିବାସୀମାନେ ସେ ସମୟରେ ଭାରତରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ନାଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ହେଲା। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାରତକୁ, ସେମାନେ ଭାରତର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ନୁହନ୍ତି। ତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସବୁବେଳେ এই ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କୁ ଛୁଁ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ସେମାନେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବେ ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର। ଆଦିବାସୀମାନେ এই ଚାରିଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ନଥିଲେ, ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲେ। ଚାରିଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଳେ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ, ଏକ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇକି ସେମାନେ ରହିଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଅତି ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ এই ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜମି ପାଇଲେ, ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଜମି ପାଇଲେ, ସେଠାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ এই ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେମାନେ ଆଉ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହୋଇକି ରହିଲେନି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଜାତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଗଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ଜାତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା, ଉପଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଷା ଜାତି ବା ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି এই ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କଲେ, ସେ ଆଦିବାସୀ ପୁରୋହିତମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେ ଆଦିବାସୀ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପୁରୋହିତ ବା ଏଇଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୂଳର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଉପଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଜାତି ବୃଦ୍ଧି କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟିଥିଲା। ତମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଗ୍ରୀକ୍, ଶକ, କୁଷାଣ, ପାର୍ଥିଆନ୍, ହୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ବୈଦେଶିକ ଶାସକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସି ଏଠାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଯଦିଓ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ବା ରାଜା ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ବିଦେଶୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଭାରତର ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ବା ଏମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇକି ରହିଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଭାରତର କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ବା ହିନ୍ଦୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମାନେ 5th ରୁ 6th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପରଠାରୁ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ବା ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ଷତ୍ରିୟର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଅନେକ ଶାସକ ବଂଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେମିତିକି ପଲ୍ଲବ, ଚାଲୁକ୍ୟ, ପୂର୍ବ ଭାରତର ବଙ୍ଗ ତଥା ବିହାରର ପାଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଉପ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜବଂଶଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ରୂପେ ଆଦିବାସୀ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ଅତିଶୟ ଜାତି ବୃଦ୍ଧି କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟିଥିଲା। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଶୂଦ୍ର ଜାତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ସେତିକି ବେଳକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୂଦ୍ରମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଶୂଦ୍ରମାନେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶୁଦ୍ଧ
ଶୂଦ୍ର ଏବଂ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶୂଦ୍ର। ଯେଉଁ ଶୂଦ୍ର ମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଛୁଁ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁ ନଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୂଦ୍ରମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୂଦ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅନେକ ବଣିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଜାତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥିଲେ। ବଣିକ ସଂଘ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜାତି ବୃଦ୍ଧି ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ମାନେ 900 ରୁ 1000 ସି ଭିତରେ ଭାରତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାତି ଏବଂ ଉପଜାତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯେ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଭାରତରେ 500 ଗୋଟି ଜାତି ଏବଂ 3000 ଗୋଟି ଉପଜାତି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରକାର ଏବଂ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ରହିଲି। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ।